जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 38। अनुवाद देखो स्नेहा माता जी। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते न स्वहं यं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी मु प्रिपेयर है ने आउ का क्वेश्चन मु जान न थले से अनुवाद कर ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ରକାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କର୍ମଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମାରେ ପାଇପାରନ୍ତି। जय जगन्नाथ। एथिरे श्री भगवान कहते न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। यही ज्ञान सदृश आ कौनसी जिनस पवित्र नहीं। तत् स्वं योग संसिद्धि इति माने यही निष्काम कर्म सम्यक सिद्धि जो व्यक्ति काल ने नात्मनि बिंदति से कालक्रम स्वयं से आत्मज्ञान को प्राप्त कर दिए। माने ये श्री भगवान कहते कि ये माने जड़े जदि ये ज्ञान को ज्ञान भली पवित्र कौन सी वस्तु ना पुणी ज्ञान कौटू शुणिकी शिखिकी आसे ना। ये श्री भगवान कहते कि निष्काम कर्मयोग जड़े जदि करे ताहले से ज्ञान ताकू कालक्रमे आपे आपे प्राप्त हुए। माने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ए जगार माने श्री भगवान कहते कि तपस्या योग इत्यादि वस्तु मानक ठारू ज्ञान श्रेष्ठ पवित्र। कारण से ज्ञान पवित्र एवं से ये तपस्या योग एवं आमर जेकोसी वस्तु ठारू श्रेष्ठ अटे। किंतु ये ज्ञान सर्वसुलभ नुह। माने तत् ज्ञान न सर्वसुलभम। ये ज्ञान सर्वसुलभ नुह। निष्काम कर्मयोगी सम्यक सिद्धि रे निष्काम कर्मयोगी जदि मानेकर ठीक भावरे सी दीर्घ काल पर्यंत जदि सी एभली निष्काम कार्य कर्म करी चली थाए ताहेले सी तापर जाइकी ताकू आपे आपे कालक्रम सी ताकू प्राप्त हो जाए। माने केवल सन्यासी ग्रहण कले माने ज्ञान प्राप्त हब सेमिति जगार कह जाए ना। किंतु दीर्घ काल जने जदि केवल निष्काम कर्म करिवो ताहले ए ज्ञान ताकू आपे आपे प्राप्त हो। माने ये जो आत्मज्ञान ये कौनसी माने अध्ययन द्वारा प्राप्त हुए ना। एक कथा श्री भगवान ये कहते बर निष्काम कर्म जदि कर चलो जड़े ताले से आपे आप ताकू आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। बड़ सुलभ हो जाए। शंकराचार्यपाद कहते कि तद ज्ञानम स्वयं एव योग संसिद्ध। ये जो ज्ञान आपे आपे तो मिले। ये जो कर्मयोग या समाधि द्वारा बहुत काल भल भावरे जड़े जदि शुद्ध अंतःकरण होई निष्काम कर्म करि थाए ताहेले से योग्यता जितेबाला ताकू आसी जाए सेतेबाला आत्मज्ञान को से निजे निजे साक्षात्कार कर दिए। ताने ठीक बिना कर्म रे आत्मज्ञान आसे नहीं। जड़े जदि खाली बसी रही से भाविव कि मु भगवद गीता पाठ करी एवं मत आत्मज्ञान आसीज से असंभव। ताकू संसार रे बाहरी की जो कर्म ताकू भगवान देइचंती ताकू से निष्काम रूप से करने चेष्टा करने उचित। जड़े जदि से काम को से निष्काम भाव में कर चलला से कालक्रमे से आपे आपे माने आत्मज्ञान ताकू प्राप्त हो। टीकार सरस्वतीपाद कहते कि माने ज्ञान तो अज्ञान निवृत्ति होता है। अज्ञान रु निवृत्ति होई से कारण जड़े जदि माने जड़े जदि माने ज्ञान जदि आहरण करनिए ताले से ज्ञान रे तार सबु प्रकार पाप नष्ट हो जाए। एक कथा मध्य कारण भगवान कहते न हि ज्ञान सदृशं पवित्रमिह विद्यते। एभली ज्ञान सदृश पवित्र कहीं नहांती
ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମାନେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ପବିତ୍ର? କାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିଦିଏ। ଏଭଳି କୌଣସି ଦୂସରା ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ମାନେ ଯଦି ଜଣେ କହିବ ଜ୍ଞାନ ତ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ବି ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନିଏ ତାହେଲେ ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ତର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ପାପର ଯେଉଁ ବୀଜଟା, ପାପର ଇଚ୍ଛାଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ପାପଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହେଲେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନକୁ ପବିତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଜଣେ ଯଦି ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏଠି ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ବାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଯଦି ସାଧକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନେ ଆହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ସର୍ବେ ଅପ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନମେବ ନା ଅଭ୍ୟସ୍ୟନ୍ତି ତେହ ଆହ, କି ସମସ୍ତେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଇତି ସାର୍ଦ୍ଧେନ, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାଇ ନିଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ବିନା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଆପେ ଆପେ ତ ମିଳେ, ଲଭନ୍ତେ ନ ତୁ କର୍ମଯୋଗଂ ବିନେତି ଏତି ଅର୍ଥ। ଜଣେ ଯଦି କର୍ମଯୋଗ ନ କଲା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ତେଣୁ କର୍ମ ଆମେ କରି ତାପରେ ଆମେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଳି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆଉ କୌଣସି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥ ଅଟେ। କାରଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ସିଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଦିଏ। ତାର ଯେତେ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପାପ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାଶ କରିଥାଏ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ନାଶ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସିଦ୍ଧି ହୋଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମାନେ କାଳେନ ସ୍ୱାତ୍ମନି ସ୍ୱୟଂ ଲଭ୍ୟତେ, ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ଯଦି ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖି ନେବା ଉଚିତ କି ବାସ୍ତବରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କେମିତି କରାଯାଏ। ମାନେ କର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ରଖି କେବଳ କର୍ମ କରିବ, ଫଳର ଆଶା ନ ରଖିବ ଏବଂ କର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ ତାହାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଏବଂ ଏଭଳି କର୍ମ ଜଣେ ଯଦି କରିଚାଲେ ତା ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ବୋଲ।